Hello, good morning, friends. How are you? So, first we see what we discussed in the last lecture. So, in the last lecture, we discussed about the sets. Okay, so first we recall some basic things just like number systems. So, first the natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers, even numbers, odd numbers, prime numbers, composite numbers and unit numbers. ओके, त्याच्यानंतर बघा आपण काही कलेक्शन्स पाहिले. ओके, कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, कलेक्शन ऑफ डिलिशियस फ्रूट्स, कलेक्शन ऑफ डेज ऑफ वीक. ओके, तर ह्या चॅप्टरमध्ये फक्त आपण कशाशी डिस्कस करणार आहोत तर कलेक्शन ऑफ वेल डिफाईंड मीन्स वेल डिफाईंड कलेक्शन्स. ओके, त्याच्यानंतर आपण सेट्स करवलो परत. त्याच्यामध्ये आपण काही एक्झाम्पल्स पाहिले. फ्लॉवर बुके, बंच ऑफ कीज, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पाईल ऑफ नोटबुक्स, कलेक्शन ऑफ नंबर्स. ओके, आपण एक एक्झाम्पल घेतलं होतं बंच ऑफ कीज. So bunch of keys are one collection. Okay, and each key as a we consider each key as a one object. Okay, so here we clearly decide the how many objects in that collection. Suppose त्या बंचमध्ये किंवा त्या कलेक्शनमध्ये 5 कीज आहेत तर आपण डेफिनेटली आणि क्लिअरली सांगू शकतो की ह्याच्यामध्ये 5 कीज आहेत. सो वी यूज अ स्पेशल वर्ड फॉर दी अबाव कलेक्शन. We call the collection of such objects as a set. Next we observe two collections, happy children in the village and brilliant students of the class. In both the above examples the words happy and brilliant are relative terms. म्हणजे ह्या एक्झाम्पलमध्ये हॅपी आणि ब्रिलियंट ह्या काय होत्या तर रिलेटिव्ह टर्म्स होत्या. And the exact meaning of these two words to be happy and to be brilliant is differ from person to person. Therefore these collections are not a sets. Okay, नेक्स्ट तुम्हाला मी होमवर्कला काही एक्झाम्पल्स दिले होते ते आपण डिस्कस करूया. फर्स्ट, डेज ऑफ ए वीक. वी नो दॅट देअर आर 7 days in a 1 week. So 7 objects and week as a collection. So yes, it is a set. Next, months in a year. We know that there are 12 months in a 1 year. So 12 months as a objects and year as a collections. So yes, it is a set. Next, brave children in the class. Again, brave is a relative term. So no, it is not a set. Fourth one, first 10 counting numbers. We know that natural numbers are also called as the counting numbers. So first 10 counting numbers are 1, 2, 3 up to so on 10. So 10 numbers as a 10 objects and this is a counting numbers as a one collections. So yes, it is a set. Next one, strong force of Maharashtra. Again, strong is a relative term, so it is not a set. Okay. Next, planets in our solar system. We know that there are 9 planets in our solar system. Okay, so 9 planets as a 9 objects and the solar system as a collection. So yes, it is a set. Okay, now today we are going to learn the sets. Okay, so if we can definitely and clearly decides the objects of a given collection, then that collection is called a set. म्हणजे एखाद्या कलेक्शनचे ऑब्जेक्ट्स आपण डेफिनेटली अँड क्लिअरली सांगू शकत असेल तर अशा कलेक्शनला आपण काय म्हणतो तर सेट्स. नेक्स्ट, जनरली वी डिनोट द सेट्स ॲज कॅपिटल लेटर्स A, B, C, D up to so on Z, and the members or elements of the set are indicated by the small letters small a, small b, small c up to on small z. ओके, अगेन रिपीट करतो मी. आपण काय करतो तर जे सेट आहेत ते आपण कशानं डिनोट करतो तर कॅपिटल लेटर्स ए, बी, सी, डी अप टू सो ऑन झेड. आणि त्या सेट्समधले इलिमेंट्स ते आपण कशानं डिनोट करतो तर स्मॉल लेटर्स ए, बी, सी, डी अप टू सो ऑन स्मॉल झेड. ओके, आता इथं बघा
मी काय केला, हा सेट लिहिला आहे. ओके, सेट्स आर डिनोटेड ॲज कॅपिटल लेटर्स ए बी सी डी अप टू सो ऑन झेड. ओके, ए काय आहे तर हा सेट आहे. अँड द मेंबर्स ऑफ सेट or elements of set are denoted as small letters a b c d up to so on z. If a is an element of set A, then we write A belongs to A. This sign is called belongs to sign. If A is an element of set A, then we write A belongs to A, means A is an element of set A. If A is not an element of set A, then we write A does not belongs to A. मीन्स ए जर हा स्मॉल ए हा जर सेट एचा इलिमेंट नसेल तर आपण कसं लिहितो तर ए डज नॉट बिलॉंग्स टू ए. जर स्मॉल ए हा सेट एचा इलिमेंट असेल तर आपण लिहितो ए बिलॉंग्स टू ए, आणि जर हा त्याचा इलिमेंट नसेल तर आपण काय लिहितो ए डज नॉट बिलॉंग्स टू ए. आता लक्ष द्या, लुक एट हिअर. नाव let us observe the set of numbers. Okay, these are the set of numbers. First one is the set of natural numbers. We know that natural number starts from 1 2 3 up to so on infinity. Okay, so we write it in the curly bracket, so it is a set of natural numbers. Next, w means set of whole numbers. Okay, so the set of whole numbers 0 1 2 3 up to so on is the set of whole numbers. Next, integers. Okay, we know that integers, minus numbers, 0 and positive numbers, so it is a set of integers. Next, q is the set of rational numbers. We know that rational numbers are in the form of p by q. Okay, next, r is the set of real numbers. ओके, तर आता आपण ह्यामध्ये काय काय बघितलं बघा. इफ वी कॅन डेफिनेटली अँड क्लिअरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ गिवन कलेक्शन, देन दॅट कलेक्शन इज कॉल्ड द सेट्स. सेट्स आपण कशानं डिनोट करतो तर कॅपिटल लेटर्स ए बी सी डी अप टू सो ऑन झेड, अँड द मेंबर्स ऑर एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर डिनोटेड ॲज स्मॉल लेटर्स ए बी सी डी अप टू सो ऑन स्मॉल झेड. इफ ए इज अन एलिमेंट ऑफ ए, देन वी कॅन राईट ए बिलॉंग्स टू ए, and if A is not an element of set A, then we can write A does not belongs to A. Okay, next, methods of writing the sets. So there are basically two methods of writing the sets. The first one is the listing method or roster method. So in this method we write all the elements in curly bracket. म्हणजे आपण जे काही सेटचे एलिमेंट आहेत ते फक्त काय करतो आपण कर्ली ब्रॅकेटमध्ये लिहितो. लुक एट हिअर. आता आपण हा सेट लिहिला आहे. ओके, सेट ऑफ नॅचरल नंबर और सेट ऑफ होल नंबर. सेट ऑफ नॅचरल नंबर अँड सेट ऑफ होल नंबर्स. ओके, वी नो दॅट नॅचरल नंबर्स आर 1 2 3 अप टू सो ऑन. फक्त तो आपण काय केला कर्ली ब्रॅकेटमध्ये लिहून घेतले ते नंबर, तो काय झाला मग सेट्स. मग ही मेथड कोणती झाली लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड. म्हणजे जे काय आपण फक्त एलिमेंट्स आहेत ते फक्त काय करतो आपण कर्ली ब्रॅकेटमध्ये लिहितो. ती कोणती मेथड झाली लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड. सो ईच ऑफ द एलिमेंट इज रिटन ओनली वन्स अँड सेपरेटेड बाय कॉमाज. प्रत्येक एलिमेंट लिहिण्याच्या मध्ये आपण काय करतो कॉमा देतो. The order of an element is not important, but it is necessary to write all the elements of the set. ठीक आहे, आता मी एक एक्झाम्पल घेऊन तुम्हाला दाखवतो. टेक वन एक्झाम्पल, द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 10 वी कॅन राईट ॲज. ओके, तर आपल्याला काय करायचं आहे एक सेट लिहायचा आहे द ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 10, म्हणजे त्याच्यामध्ये 1 येणार नाही आणि 10 पण येणार नाही. ठीक आहे, मग कोणते मिळालं बघा सेट ए आपल्याला 3 5 7 9 is a set of odd numbers between 1 and 10. I can also write A as 5 3 9 7. I can also write as 9 3 5 7. Okay, so here order of an element is not a important, means त्या element लिहिण्याची order this is not a important, but it is necessary to write all the elements of the set. Means
suppose this is set A is 3 5 7 9 and if I write A is equal to 5 3 9. ओके, जर मी 7 लिहिला नाही तर काय झालं, हे चुकलं. ओके, सो हिअर नेसेसरी टू राईट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट. And next, if an element comes more than once, it is necessary to write only once. म्हणजे एखादा एलिमेंट 2 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त वेळेत असेल तर तो आपण काय करतो, तो एलिमेंट एकदाच लिहून घेतो. आता एक्झाम्पल बघा, वर्ड रिमेंबर. ओके, रिमेंबर हा वर्ड आहे. ओके, हिअर आर एम अँड ई आर रिपीटेड मोर दॅन वन्स. म्हणजे आर एम आणि ई काय आले ते एकापेक्षा जास्त वेळा आले आहेत. सो द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ दिस वर्ड ए कॅन बी रिटन ॲज आर ई एम अँड बी. ओके, फर्स्ट वी राईट आर. ओके, देन ई. जसं आपण मगाशी म्हणलो, आपण 2 एलिमेंटच्या मध्ये कॉमा देतो. ओके, ई. नेक्स्ट एम. हिअर ई इज रिपीटेड, सो आय डू नॉट राईट अगेन. ओके, हिअर इज already written. Next m. M is already written here. Next b. I write b. Next e. Already is here. Okay, r. R is also here. So the set is set A, R, E, M, B is the set of letters of the word remember. म्हणजे रिमेंबर हा वर्ड होता, त्याच्या आपण लेटर्सचा सेट तयार केला. तो कसा आला तर मग REMB. बिकॉज आपण काय करत नाही, एक लेटर डबल लिहित नाही. ओके, नाव द नेक्स्ट मेथड इज रूल मेथड ऑर सेट बिल्डर फॉर्म. आता ह्या मेथडमध्ये आपण काय करतो बघा, इन दिस मेथड वी डू नॉट राईट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स बट राईट द जनरल एलिमेंट यूजिंग व्हेरिएबल फॉलोड बाय व्हर्टिकल लाईन ऑर कॉलन अँड राईट प्रॉपर्टी ऑफ दॅट व्हेरिएबल. आता इथे लक्ष द्या, इथे एक एक्झाम्पल घेतलं आहे. ओके, इथे एक एक्झाम्पल. सो ए इज द सेट सच ॲज एक्स बिलॉंग्स टू एन. म्हणजे एक्स काय ते नॅचरल नंबर्स आहेत अँड एक्स इज लेस दॅन 1 अँड सॉरी एक्स इज ग्रेटर दॅन 1 अँड लेस दॅन 10. ओके, म्हणजे आता हा सेट कसा आहे बघा, तर काय, set A is a set of all x such that set A is a set of all x such that x is a natural number and between 1 and 10. म्हणजे इथं आपण काय केलं बघा, आपण काय केलं तर त्यांची लिस्ट तयार केली नाही. म्हणजे जर आपण लिस्टिंग फॉर्ममध्ये हा सेट आपण लिहिला असता तर कसा लिहिला असता, 2 3 4 5 6 7 8 अँड 9. ठीक आहे, असं लिहिला असता. पण रूल मेथडमध्ये आपण तो कसा लिहितो बघा, आपण काय करतो तर एक जनरल एलिमेंट घेतो यूजिंग व्हेरिएबल. मी इथं काय केला, एक्स काय घेतला, हा व्हेरिएबल घेतला. ठीक आहे, फॉलोड बाय व्हर्टिकल लाईन. म्हणजे मी हा ही इथं व्हर्टिकल लाईन दिली बघा इथं. ओके, फॉलोड बाय व्हर्टिकल लाईन अँड राईट द प्रॉपर्टी ऑफ दॅट व्हेरिएबल. मीन्स वी हॅव टू राईट द प्रॉपर्टी. मीन्स एक्स बिलॉंग्स टू एन मीन्स एक्स इज अ नॅचरल नंबर and x is between 1 and 10. This is the property of that variable. Okay, सो ह्या मेथडमध्ये आपण कसं केलं तर आपण काय करत नाही, त्या एलिमेंटची लिस्ट तयार करत नाही, तर काय लिहितो आपण, एक तर व्हेरिएबल घेतो आणि त्या व्हेरिएबलची आपण काय करतो तर प्रॉपर्टी लिहितो. नेक्स्ट एक्झाम्पल, हिअर बी इज इक्वल टू एक्स. नेक्स्ट व्हर्टिकल लाईन आहे, एक्स इज अ प्राईम नंबर बिटवीन 1 and 10. आता हा सेट कसा रीड करायचा बघा, द सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दॅट एक्स इज अ प्राईम नंबर बिटवीन 1 and 10. ओके, बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दॅट एक्स इज अ प्राईम नंबर बिटवीन 1 and 10. म्हणजे एक्स बी हा सेट अशा एक्सचा आहे की एक्स काय ते प्राईम नंबर्स आहेत बिटवीन 1 and 10. आपण ऑलरेडी डिस्कस केले आपण प्राईम नंबर्स कशाला म्हणतो ते. ओके, सो सेट बी कंटेन्स ऑल द प्राईम नंबर्स बिटवीन 1 and 10. आपल्याला माहिती आहे 1 and 10च्या मध्ये कोणते कोणते प्राईम नंबर्स येतात, 2 3 5 and
7. So by using the listing method we can write set B as 2 3 5 7. ओके, बी हा सेट आहे आणि फक्त 2 3 5 7 आपण काय केले, कर्ली ब्रॅकेटमध्ये लिहिले, म्हणजे ती कोणती मेथड झाली मग, लिस्टिंग मेथड. म्हणजे आपण रूल मेथड किंवा सेट बिल्डर फॉर्म हे कशामध्ये लिहू शकतो, लिस्टिंग मेथडमध्ये लिहू शकतो. आणि लिस्टिंग मेथड पण आपण कशामध्ये लिहू शकतो, तर रूल मेथडमध्ये लिहू शकतो. ठीक आहे, आणखीन एक एक्झाम्पल बघूया. हियर Q is the set of rational number. Okay, Q is the set of rational numbers, and we know that rational numbers is of the form of P by Q, and where P and Q are the integers and Q is not equal to 0. म्हणजे रॅशनल नंबर हे कशा फॉर्ममध्ये असतात, P by Qच्या फॉर्ममध्ये असतात, आणि P आणि Q हे दोन्ही पण कसे असतात, इंटिजर्स असतात, आणि Q इज नॉट इक्वल टू 0. म्हणजे डिनॉमिनेटर काय असतो त्याचा 0 नसतो, तो कुठलाही पॉझिटिव्ह नंबर आपल्याला चालतो. ठीक आहे, मग आता मी करतो, हे लिहिलं मी रूल मेथडमध्ये. ठीक आहे, इथं लिहिलं बघा कसं लिहिणं मग, Q इज अ सेट ऑफ ऑल P बाय Q सच दॅट P अँड Q बिलॉंग्स टू I अँड Q इज नॉट इक्वल टू 0. म्हणजे हा सेट आपण कसा रीड करतो, द Q इज द सेट ऑफ ऑल मीन्स Q इज द सेट ऑफ numbers in the form P by Q such that P and Q are the integers where Q is not equal to 0 or Q is a non-zero number. Non-zero means Q is a positive number. ओके, हा काय आपला तर रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक आहे, परत डिस्कस करतो बघा. लिस्टिंग मेथडमध्ये आपण काय केलं होतं, तर आपण लिस्टिंग मेथडमध्ये एखादा सेट आपण काय केला, फक्त तो त्याचे एलिमेंट्स कर्ली ब्रॅकेटमध्ये लिहून घेतले. ठीक आहे, तिथं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट इम्पॉर्टंट बट इट इज नेसेसरी टू राईट ऑल द एलिमेंट्स इन अ सेट. म्हणजे आपण जर सेट्सची ऑर्डर, त्या एलिमेंट्सची ऑर्डर चेंज केली तरी चालतं, पण एखादा एलिमेंट त्यात राहता कामा नाही, त्यात सगळे एलिमेंट्स त्याचे आले पाहिजे. ओके, इफ ॲन एलिमेंट कम्स मोर दॅन वन्स इट इज कस्टमरी टू राईट दॅट एलिमेंट ऑनली वन्स. एखादा एलिमेंट एकापेक्षा जास्त वेळेत असेल, तो काय करतो, आपण फक्त त्यामध्ये एकदाच लिहितो. त्यासाठी आपण रिमेंबरचं एक्झाम्पल घेतलं होतं. ओके, नेक्स्ट आपण कोणतं पाहिलं बघा, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म. ह्या मेथडमध्ये आपण काय करत होतो, तर त्याची लिस्ट तयार करत नव्हतो, तर आपण ओके, सो वी यूज वन व्हेरिएबल फॉलोड बाय व्हर्टिकल लाईन अँड राईट द प्रॉपर्टी ऑफ दॅट व्हेरिएबल. म्हणजे आपण एखादा व्हेरिएबल यूज करत होतो, त्याच्यानंतर व्हर्टिकल लाईन, आणि व्हर्टिकल लाईन नंतर आपण त्या व्हेरिएबलची प्रॉपर्टी लिहित होतो. ठीक आहे, तर आज आपण काय काय पाहिलं बघा. फर्स्ट वी डिफाईन सेट्स. इफ वी कॅन डेफिनेटली अँड क्लिअरली डिसाईड ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ गिवन कलेक्शन देन दॅट कलेक्शन इज कॉल्ड दी सेट. सेट्स आपण कशाने डिनोट करतो, तर कॅपिटल लेटर्स ABCD अप टू सो ऑन Z, अँड द मेंबर्स ऑर एलिमेंट्स ऑफ द सेट are denoted by small letters ABCD up to so on Z. If A is an element of set A, then we write A belongs to A, and if A is not an element of set A, then we write A does not belongs to A. Then we discuss about the methods of writing the sets. The first one is listing method or roster method. Okay, and next rule method or set builder form. आणि त्याच्यावरचे आपण काही एक्झाम्पल्स पाहिले. ठीक आहे, उद्या आपण काय करूया, तर त्याचे थोडे एक्झाम्पल्स बघूया, आणि नेक्स्ट आपण काय करूया, प्रॅक्टिस सेट 1.1 डिस्कस करूया. ठीक आहे, सो तोपर्यंत टेक केअर, गुड बाय.